одамо бисёртар мехост ки танқидиро бинад. Масалан ягон дар ҳамин рӯзноматон ягон маводи проблемавӣ надоред? Ман надонам ки политика инҷо одамо сар дур шудами асаи мана ҷаҳонишавӣ мана демократӣ қарор доре бисёртар тавсия медиҳам ки ба китоб рӯй оваранд. сабаби асосие ки ҷавонҳо ба китоб хондан ба маҷалла хондан рӯй наовардан ин он аст ки онҳо ҳаёти худашонро бо ҳаёти дигарон бисёр муқоиса мекунанд. ҳамин сол 9 сол мешавад ки баъди нафақаи корим ҳаминҷо корво омадам насиб будааст ҳаминҷо омадам мана кор кардам. Медонистам дар ёд дорам ки солҳои аввали кориам дар як ҳафта 40 адад азви пилус 45 адад рӯзномаи оила 15 адад СССР ва ғайра фараш 15 адад ва ғайра паҳн мекардем мефрӯхтем ба мардум. Ба ҳар ҳол ҳамин як 7 сол пеш шумораи хонандагон бисёртар буданд. Афсӯс ки баъдан як кризис омад сари давлат ба умуман сари халқ ба як кризиси пул омад. ҳамон вақтҳо як 50% мо хонандӣ гум кардем. ҳамин таъсири сахт расонд ҳамин кризис ба ҳамаи он одаме ки рӯзнома мехарид. ман дар ёд дар хотир дорам як нафар ҳамин Анвар Усмонович ҳар ҳафта 50 сомон рӯзнома мехариданд. рафта тамоман бас карданд ягон шумора рӯзнома намехонанд. баъдан баъди кризис боз як шумораи хонандагонро мо рӯз арӯз гум кардем. ҳамин ҳисоб ки бисёр одамони солхӯрда аз ҳаёт рафтанд. асосан хонандагони мо аз одамони миёнсол аз ҳамин 40 боло то 70-75 соли ҳозирам рӯзнома мехаранд. бо ҳамин сабаб имрӯз мана ҳозирам мебинем шумораи фурӯши якҳафтани азви пилуси ман 10 адад аз 40 10 ададо фуромад ё оила аз 45 адад 15 ададо фуромад. инчунин дигар шумораи рӯзнома ҳам байни ин солҳо мана шумо нас дар хотир доред рӯзномаҳои озодагон буд тамоман аз фурӯш рафт. баъд миллат буд тамоман аз фурӯш монд. барои чи ин хел шуд? яке аз сабабҳош он ки рӯзномаҳои мо рӯз арӯз ин қадар ба халқ маъқул нашуд. чунки мо бисёр рӯзномаҳо баромадҳои таърифӣ бисёр шуданд. чунки масъалаҳои танқидӣ кам шуд. одамо бисёртар мехост ки танқидиро бинад. танқидӣ ба мақсади ягон киса ранҷондан не, ба мақсаде ки кор пеш равад. ҳар хел гуна мефаҳмад. ба мақсаде ки кор ҷамъият пеш равад, обод шавад, мулкамо ватанамо обод шавад. ҳамин мақолаҳои танқидиан қариб ки тамоман аз рӯзнома бардошта шуд. нест ҳоло мана рӯзномахаро мебиёнд варақ мезананд барои худашон ягон мақолаи хонданмо ёфта наметавонанд. баъд мепартон мераванд. чӣ илоҷ? ба хиёли ман инҷоба рӯзноманигорон журналистҳо ҳам бояд суст кор карданд. вақтои охир ман хоҳиш мекардам ки ҳамин масъалаҳои танқидӣ ва як масъалаҳои ҷиддӣ ва барои пешравии ҳаёти мардум, барои пешравии давлат ватанамон як дуруст саҳифаҳои хушрӯй бояд ба рӯзнома ҷой кунанд. дуюм масъала ин аст ки ҷавонон умуман рӯзнома намехаридагӣ шуданд. пеш агар кам рӯзнома харанд, агар ҳозир умуман намехаранд. чунки нархҳо ҳам баланд шуд. назар ба 7 сол 8 сол пеш нархҳо қариб ки 1 баробар 2 баробар нархҳо баланд шуданд. ин вобастагӣ тамоман аз дигар ҷиҳат. чунки мо коғаза аз дигар давлатҳои ҳамсоя дӯсту ба мо мехарем.
ва ғайра. ин ҳам ба ҷавонон як таъсир расон. ҷавонон ҳам ин қадар стипендия калон намегиранд, пули дуруст надоранд, барои як рӯзнома харидан мебиёнд, фикр мекунанд ки аз ҳамон рӯзнома ягон баҳра мебаранд ё не. агар ягон баҳра намебурдошанд, варақ мезунон монда меранд. солҳо боз ҳаминҷа дӯконба газета журнал мефурӯшид. то рафт моҳ ба моҳ, сол ба сол, рӯз ба рӯз шумораи газетаҳо, шумораи хонандаҳо зиёд шуд истодааст ё кам? пештар ваҳо газетхонаҳо ваяш мӯл буд. талаботаш мӯл буд. ҳозир рафта кам шудааст. دیگه گازیت ها هر خیل های دنیا من تاجیکستان SSR سانی من دیگه اسکانورد ها همین اسکانورد سال که میبرواد اسکانورد برای پول کردن آدمو ماینه دام میتیان برای مهم میگیرن من ندانم که پلیتیکا اینجا آدمو سال دور شدن می گازیت خانی یک دوسته چه پسند میگوید که اینترنت هیو هم اینترنت میبینیم و گفته باید میکنم یک سه چهار تا آدمو اعضا بودن ما هر هفته گازیت گرام میموندیم هم هم رفته گوید یک سه چهار تاشون اسکاس کردن اینترنت های اینترنت میبینیم و التباس گرام نموندن دیگه گازیت میگفتن. به فکر شما چرا امروز جوانا کم گازیت ژورنال کتاب میخونن؟ به اندیشه من آنها بسیارتر به تلفن های موبیلی عادت کردن. آنها میخواند که چیزی باشد که با آنها بسیار دسترس باشد و آسان باشد. لیکن من فکر میکنم که از همه بهترش کتاب، مجله، این ژورنال، گازیته ها برای هر یک فرد تاجیک بهتر است. چون که ما از قدیم الایام آدمان کتاب دوست بودیم، با فرهنگ بودیم. مثلا اوریایی های ما همشون کتاب دوست بودن. از بینید میگن که انیس کنجی تنهایی کتاب است، فروغ صوفی دانایی کتاب است. برای ما ضرور است که همه جوان رو تربیت کنیم. من از ما در عرصه جهانی شوی دموکراسی قرار داره. میخوام که جوانان ما بسیارتر با کتاب خودشون رو بند کرده از کتاب‌های بدیعی، کتاب‌های شاعران و نویسندگان استفاده برند. چون که کتاب همیشه برای آنها در وقت‌های ضروری و در وقت‌های تنقیصی بسیارتر کمک میرساند. چون که این کتاب یک چیزی است که هر یک فرد انسان رو خیرتمند میسازد. چون خیرتمند میگن که به هر کاری که همت دسته گردد، اگر خوری بود گل دسته گردد. همین چیزها رو از کتاب میآموزند. چون که این در سایت و این شبکه‌های اجتماعی اونقدر آنها هم وقتی خود رو بسیارتر در اکران ها میشنند، در کامپیوترها چشمانشون خیره میشود. این هم به ضرر سلامتی آنها است. برای همین من میخواستم که این مثلا کتاب برای آنها هم دوست قرین به منت است، هم قدر صرف نمیشد مبلغ ها. برای همین هم کتاب برای آنها ضرور است. من گازیته ها رو بسیارتر در همه جاها دسترس است. مطبوعات ما بین دوری چقدر میکنن این کتاب ها رو میبرند، برای خوانندگان میسپارند، رفته در کتابخانه ها خوانند. کتابخانه های ما بینید چقدر بسیار است در گرد و اطراف. برای من با جوانان میگم که همچون یک شاعر بسیارتر توصیه میگم که با کتاب روی آورند. سبب اساسی که جوان ها با کتاب خواندن، با مجله خواندن روی نمیآوردن این آن است که آنها حیات خودشان را با حیات دیگران بسیار مقایسه میکنند. مثلا بسیار وقتی که آنها حیات خودشان را با دیگر حیات شخصیت ها مقایسه میکنند، میگویند که یعنی دیگران خواندن چی شدن که تا ما خونیم. یعنی سبب اساسی که یعنی سبب اساسی که با کتاب خواندن جوان ها روی نمیارند، به فکر من از نقطه نظر شخصی من این مقایسه آنها با حیات خودشان با حیات دیگران است. یکی از پسیکولوژهای مشهور استریایی زیگموند فروید اساسگذار نظر پسیکوآنالیز گفته است که یگانه شخصیتی که باید ما خودمان را مقایسه کنیم با وی خودمان هستیم و یگانه شخصی که ما از وی زورتر و تواناتر شویم این محض خودی ما هستیم. اگر انسان ها حیات خودشان را با حیات دیگر کس مقایسه نکنند، من فکر میکنم که هم در خواندن علم هم در آموختن علم یک انقلاب به وجود میاد.
چرا امروز همون مجله ها روزنامه ها عددش فرامده رفت؟ این سببش در چی میبینید؟ خب واقعا دوره‌ای که ما دانشجو بودیم، من در نظر دارم سالهای 80، ما در کیوسک دکانی گازیتا فروشی یا روزنامه فروشی نوبت می ایستادیم برای خریدن روزنامه. و شما تصور کنید که هنوز اگر خطا نکنم شاید اهالی جمهوری ما 6 میلیون بود، برای شاید از این کمتر. و تیراژ روزنامه ها مثلا 500,000 میلیون و چنین تیراژ بود. و باور کنید برای گرفتن روزنامه، برای خواندن روزنامه اینقدر ذوق و شوق داشتیم که همه روزه، بعد واقعا روزنامه بود، یعنی همه روزه نشر بشد و حتما گرفته میخوندیم. متاسفانه امروز تیراژ روزنامه خیلی و خیلی کم شده است. با وجود همین من مثلا در کتابخانه هستم، میبینم ما شعبه مطبوعات داریم که خیلی کم به مطبوعات رو میارن. خب بیشتر میگویند که سبب اینترنت است. شاید این چیز رو انکار نمیکنم، ولی یک چیز دیگر، ما باید برای به ذوق دانشجو، به ذوق مردم اهالی کار کنیم. یعنی مثلا وابسته با طلب اودیتوریا ما باید مواد ایجاد کنیم. اون چیزی مجبوریه که ما نشر میکنیم و مجبور بار میکنیم خواند نه. خب من بیواسطه به ژورنالیستان درس میگویم، امروز اون متن درازی که پیشتر می نویسیم، مثلا مقاله اوچر که مثلا حجما وسیع بود، نمیخوانند. ما این رو امروز خیلی اخچام در یک قالب خیلی کم باید پیشنهاد کنیم و حتما در مورد پیشنهاد مواد باید اندیشه کنیم. خب امروز جامعه جهانی طلباتش این شده است که دقت اودیتوریا رو شما در دوام 6 ثانیه باید جلب کنید. اگر در دوام 6 ثانیه اون موادی که شما پیشنهاد میکنید دقت خواننده رو جلب نکنند، الکی دیگر جا میرود و دیگر چیز جستجو میکنند. پس ما چی باید کنیم؟ ما امروز وابسته به ذوق مواد ایجاد کنیم. روزنامه ها رو با طلب زمان، مثلا حسابات های 5 صفحه و 6 صفحه برای کسی که لازم است و میتواند که از اینترنت پیدا کند. لیکن ما اگر شما تصور کنید که مثلا جوان اگر همین روز یک گازیت رو به دست گیرد که پر از حسابات است و دیگر گازیت نمیخرد. برای همین من گمان میکنم که باید بیشتر با ذوق اودیتوریا وابسته به طلبات ذوق اودیتوریا روزنامه ایجاد کنیم. وگرنه در مورد این که مثلا اگر گوییم که امروز جای گازیت رو روزنامه میگیرد، جای روزنامه رو اینترنت میگیرد، من این چیز قطعی راضی بودن نمیتونم. مثلا در ژاپن که دولتی پیشرفته است، تا هنوز مردم همه روزه و یا آغاز وقتی نهاری خوردنشان الکی در دستشان گازیت است، الکی میخونن، الکی درباره مثلا یک روز حادثه یک روز پیش الکی میدونن. مثلا امروز ما نمیتوانیم که صحیفه های روزنامه رو با خبر پر کنیم. برای چی؟ الکی درباره خبر هم از دیگر جا معلومات گرفتگی است. ما امروز چرا به سوال چرا اون حادثه شد جواب گوییم. چی شد؟ کی شد؟ این چیز الکی اون خبری که ما نشر میکنیم و الکی کهنه است. برای همین ما الکی دیگر چی باید پیشنهاد کنیم؟ با طرز دیگر اون مواد پیشنهاد کنیم. به سوال دیگر چیز باید جواب بدیم که این طلبی زمان است.